वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज की वीडियो का विषय है कि साडी जिंदगी दे विच भावें जिन्ना मर्जी माड़ा समा क्यों ना आ जाए, जिन्ने मर्जी माड़े दिन चल रहे होण, पर जेकर कोई भी मनुख ये दो काम करने शुरू कर दे तो उहदी जिंदगी दे विच आया होया माड़ा समा कद चंगे विच बदल गया उहनूं खुद नूं पता नहीं लगता। माड़ी किस्मत भी सोने वांग चमक जाती आ, जां इंज कह लो कि पुठे पए लेख भी सीधे हो जाते आ, इन्नी कृपा हुंदी है। तो फिर वो दो काम किहड़े ने उन्हां बारे आपां अज दी वीडियो दे विच गल करनी आ। इस करके वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनना। जेकर ये वीडियो तुहानूं चंगी लगी तो फिर इसनूं लाइक अते शेयर कर देना अते नाल नाल कमेंट बॉक्स दे विच जाके वाहिगुरू जी जां फिर अपने विचार साझे जरूर करिया करो। तो आओ अज की वीडियो शुरू करते हैं। सब तो पहला एक निक्की जी कहानी आप जी दे नाल साझी करांगे। कहंदे एक पिंड दे विच एक शाहूकार रहिंदा सी। शाहूकार दे पुरखां दी बहुत जमीन, अगों शाहूकार ने भी बहुत मेहनत कीती अते अपनी जमीन जायदाद नूं बहुत वधा लिया। भाव कि शाहूकार दा बहुत वधिया काम धंधा सी। शाहूकार दे अगे दो पुत्र, पर दोवें पुत्रां दा सुभाव वख-वख। एक पुत्र शुरू तो ही पाठ पूजा करन वाली बिरती, भला करन दी बिरती, पर कहंदे जिहड़ा छोटा सी ना वो शुरू तो ही बड़ियां चुस्त चलाकियां करदा सी। कई बार उहने घरे भी झूठ बोलना, झूठ बोल के पैसे ले जाने, कई बारी अपने वड्डे भरा दे नाल ठगी कर लैनी कि जो उहनूं खर्चा मिलना ओहदा खर्चा भी इन्ने वरत लैणा। हुण जिउं-जिउं वड्डे होए छोटे दीयां आदतां होर पक्कियां होंदियां गईयां, पर कहंदे वड्डा उसे तरह ही पाठ पूजा बंदगी करदा ते अपने पिता दे नाल ओहदी खेतीबाड़ी दे विच हत्थ वटाउंदा। ते कहंदे उहनां दा कारोबार काम धंधा बहुत वधिया सी। पर कहंदे समा बीतदा गया, पुत्र जवान होए तो पिता अकाल चलाना कर गया। कहंदे पिता दे अकाल चलाना करन तो बाद वो दोवें पुत्रां दे विच आपस विच लड़ाई झगड़ा रहन लगा, क्योंकि वड्डे दा सुभाव अलग सी अते छोटे दा अलग। छोटा कोई भी काम धंधा ना करदा अते पैसे दा भी हेर फेर करदा। कहंदे एक दिन वड्डे ने कहा भी अपनी इस तरह नहीं निभणी, क्यों ना आपां अपना कामकार अलग अलग कर लईए। कहंदे दोवां ने ही अपनी सहमति दे नाल अपने घर दीयां सारियां चीज़ां वंड लईयां, हर एक चीज़ दा बंटवारा कर लिया। धन दौलत जमीन दा घर दा सब बंटवारा हो गया। हुण बंटवारा करन तो बाद अगले दिन जदों दोवें ही पुत्र खेत दे विच काम करन दे लई गए ना, तां छोटे भरा ने वड्डे भरा दी जमीन नूं जांदा होया पानी रोक दिता अते ओह छोटा कहन लगा कि ये पानी दे उत्ते तेरा कोई हक नहीं आ, क्योंकि ये मेरी जमीन दे विच दी हो के लंघदा है, इस करके मैं तेनू पानी नहीं दवांगा। कहंदे वड्डे ने बहुत समझाया कि भरा इदां नहीं हुंदा, पर छोटा मन्नण नूं तैयार नहीं सी। फिर कहंदे दोवें ही भरा सरपंच दे कोल गए, सरपंच नूं जाके सारी गलबात दसी अते कहंदे सरपंच शुरू तो ही शाहूकार नूं अते इन्हां बच्चियां बारे जानदा सी। ते कहंदे उस सरपंच ने फैसला लिया कि ये छोटा सही कहंदा है कि तेरा इहदे पानी दे उत्ते कोई हक नहीं आ, इस करके तू कोई होर इंतजाम कर। कहंदे जद सरपंच ने यह फैसला सुनाया, फैसला सुन के दोवें ही हैरान होए। छोटा मन ही मन दे विच सरपंच दे इस गलत फैसले तो खुश होया कि चलो मैनू सही गलत दे नाल की लगे, मेरा फायदा है। पर कहंदे वड्डा मन ही मन दे विच बहुत दुखी होया कि सरपंच जी ने ये गलत फैसला क्यों लिया, क्योंकि सरपंच समझदार आ अते सब नूं पता है कि पानी दे उत्ते तां सब दा बराबर हक आ अते मेरे खेतां नूं भी उसे पानी दी ही सिंचाई होवेगी, तो फिर सरपंच जी ने यह फैसला क्यों किया। पर कहंदे सरपंच दा फैसला सिर मत्थे लैके दोवें आपो अपने खेतां विच आ गए। दोवां ने ही अपने खेतां दे विच आके काम करना शुरू कर दिता। पर कहंदे निक्का मन ही मन दे विच मुस्कुरा रहा है अते अपने भरा दी बेवकूफी दे उत्ते ओहदा मजाक उड़ा रहा है कि एवें ही धुप दे विच खप रहा है, एवें ही जमीन दे विच मत्था मार रहा है, क्योंकि पानी तो मैं देना नहीं तो फिर इहनूं हल चलाउण दा की फायदा। कहंदे हुण दोवां दी जमीन फसल बीजण दे लई बिल्कुल तैयार सी, सिर्फ पानी दी कमी सी। तां छोटे ने जो भी उहदे कोल पानी दा प्रबंध सी उहने अपनी फसल नूं पानी लगाया, घर चलिया गया अते मन ही मन दे विच मुस्कुराउंदा जांदा है कि ये बेवकूफ सारा दिन इदां ही खपदा रहा, दस पानी तो बिना इहदी फसल किंज हो जावेगी। पर कहंदे परमात्मा मेहनती अते उद्यमी बंदियां दा साथ जरूर दिंदे आ। कहंदे परमात्मा दी ऐसी कृपा हुई कि आसमान दे विच बदल आए अते जोरदार मींह पैना शुरू हो गया। कहंदे जिन्नी को उस वड्डे पुत्र नूं अपनी फसल नूं बीजण दे लई लोड़ सी ना,
ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉਦਮ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ, ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਪਾਂ ਹੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਹੋਵੇਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੇਂ, ਨੀਤ ਤੇਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਘੜੀ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ,
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਸਾਥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਦੀ ਆਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ कि जरा जिन्ना दुख आया तो बस बैठ के हिम्मत हार के ना, कर्म करते जाना है, फल आपे सतगुर सच्चे पातशाह ने देना।